أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا
أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim. Terjemah surat Al-Isra. Terjemah surah Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Ayat ini menerangkan waktu sholat yang 5, tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib, isya dan subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 80. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan, serta bersih dari pamer dan dari sesuatu yang merusak pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan ada pula yang menafsirkan memohon kepada Allah agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya ketika hari berbangkit dengan baik pula. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. 83. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. 86. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Asbabun Nuzul ayat 80. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW tatkala hendak melaksanakan perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ayatnya adalah, dan katakanlah Muhammad, wahai Tuanku, masukkanlah aku ke tempat yang masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ayat 85. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kelompok Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Hadis seputar ayat 78-79. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, sholat apakah yang paling utama setelah sholat wajib? Beliau menjawab, beliau bersabda, sholat malam atau tahajud. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Terjemah ayat 87. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sedikit sekalipun saling membantu satu sama lain. 89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. 90. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. 91. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. 92. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. 93. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan
kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? 94. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? 95. Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi Rasul. 96. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Hadis seputar ayat 89. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu Al-Quran mengalahkan semua kalam ilmu, sebagaimana keutamaan Allah mengalahkan semua makhluknya. Hadis riwayat Tabrani. Ayat 91. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada kami, kemudian kami menyuguhkan mereka kurma dan air minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ini adalah nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kalian tentangnya. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul ayat 88. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salam bin Miskam beserta para sahabatnya orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bagaimana kami akan menjadi pengikutmu sementara Al-Quran juga tidak beraturan, berbeda dengan kitab Taurat, karena itu turunkanlah suatu kitab seperti apa yang diturunkan kepada kami. Jika tidak, kami akan mendatangkan kitab seperti apa yang kau bawa. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ayat 97. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dan keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. 98. Itulah balasan bagi mereka karena sungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? 99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu atau mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. 100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. 101. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Mukjizat yang 9 itu ialah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, topan, laut, dan gunung Sinai. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. 102. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. 103. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun serta orang-orang yang bersama dia seluruhnya. 104. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Hadis seputar ayat 97. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeru kepada hidayah atau petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, benarkah orang kafir di akhirat nanti berdiri dengan kepalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah yang membuatnya bisa berjalan dengan kaki di dunia mampu membuatnya berdiri dengan kepalanya di akhirat kelak? Berkata, kau tidak benar, demi keagungan Tuhan kami. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika di dalam bangunan masjid ini ada 100 orang lebih, lalu di dalamnya ada orang yang telah masuk neraka, kemudian ia bernapas sekali saja, masjid ini akan hangus terbakar. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ayat 101. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi diberikan padanya mukjizat, sedangkan aku diberikan wahyu, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap mendapatkan pengikut yang paling banyak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 105. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 106. Dan Al-Quran kami luruskan beransur-ansur. Kami turunkan beransur-ansur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. 107. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. 108. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. 109. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. 110. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. 111. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Asbabun Nuzul ayat 110. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa ayat ini diturunkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebarkan Islam secara rahasia di Makkah. Saat sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau mengeraskan suara dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca beliau, kaum musyrikin mencelanya, mencaci Allah yang menurunkannya dan beliau yang membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Al-Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Ayat 111. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang beranggapan Allah mempunyai anak. Orang Arab yang beranggapan Tuhan itu tidak bersekutu kecuali sekutu yang menjadi miliknya, dia menguasainya dan apa yang sekutu itu kuasai. Dan kaum murtad dan majusi yang beranggapan Allah akan hina jika tidak mempunyai pembela dan penjaga. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.